ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ଲୁପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ଲୁପ୍ତ ପ୍ରତିଟି ଅନ୍ତର ଆଲୋକିତ କରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତି ଜୀବନର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ସେ ଯେ ସାରା ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ସେହି ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति। प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। सत्यज्योति परिवार पक्षरु आपनकु अनेक अनेक धन्यवाद जणाइबा सहित हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी एवं प्रभुंक नाम आपण को विशेष कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। आज मध्य पूर्वपरी आपण ये कार्यक्रम शुणुअछंती। प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। ये कार्यक्रम द्वारा आपणकर जीवन आशीषित होईची एवं आपणकर परिवार रे मध्य प्रभुंकर कार्य को आपण देखि अछंती। आमे सेति प्रभुंकर धन्यवाद करू। ये कार्यक्रम विषय आपणकर बंधु मान को जणाइबा पई भूलंतु नाही जेपरि से माने मध्य आशीर्वाद प्राप्त हेबे। तेबे आसंतु आजिर कार्यक्रम रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु प्रभुंकर निकटवर्ती हेबा प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु धन्यवाद दउछु ए सत्य ज्योति कार्यक्रम सकाशे। एहा द्वारा आमे तुमर निकटवर्ती हेबार सुजोग एवं समय पाउछु। तुमे मध्य आमान को ए कार्यक्रम द्वारा तुमर पवित्र जीवंत वाक्यरु कथा कहूछ। आमानकर जीवन रे परिवर्तन आणुअछ। आमानकर स्वभाव चरित्र को रूपांतरित करुअछ। तुमरी मार्ग रे आमान को कढ़ाई नौछ। धन्यवाद करुछु। आज मध्य श्रोता बंधु मान को आशीर्वाद कर। से मानकर जहा किछि जदि समस्या किंबा असुस्थता थाए मनरे अशांति थाए से सब यीशु नाम रे दूर करी तुम निजर शांति सुस्थता एवं शक्ति दे से मान को आशीर्वाद कर। प्रार्थना सुनिथिबारु धन्यवाद दे परित्राणकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଆଜି ଆମମାନେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ନେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସର୍ବତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଏଇଟା ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ କି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରୁ आपण आंशिक भाव में उद्धार पाइबा पाई इच्छा करिबे नाही। धरंतु पानी रे बुड़ी जाउछंती आपण को पहरा आसु नाही। नई पानी बढ़ी जाइछि एवं पानी बहुत गभीर खर स्रोत आपण बुड़ीबा अवस्था रे आ सेही समय आपण चित्कार करूछंती। आपण को सेही अवस्था रु आंशिक उद्धार बिल्कुल काम दब नाही। आपण संपूर्ण सर्वत रूपे सेथिरु उद्धार पाइबा पाई इच्छा करिवे चेष्टा करिवे बाहरर साहाय्य नेबा पाई बा पाइबा पाई चेष्टा करिवे। सेति पाई तो चित्कार करी कहंती मु बुड़ी गली मते बंचाओ मते उद्धार कर मते रक्षा कर। भाई भणी माने पापी मनुष्यर अवस्था एते शोचनीय। आंशिक उद्धार ताकू साहाय्य करे नाही। ईश्वरंकर वाक्य आमान को ए विषय स्पष्ट कथा कहे। प्रभु यीशु से संपूर्ण रूपे सर्वत भाव उद्धार करिया पाए सक्षम अटंती। एप्री पत्र तार 7 अध्याय 25 पद पवित्र बाइबल रु मुझे आपणक पाई पढ़ी शुणेबी। आपण मन देकी शुणंतु। अतएव ताहांक द्वारा जो माने ईश्वरंक निकटवर्ती हुवंती सेमानकु से संपूर्ण रूपे परित्राण देवाकु सक्षम अटंती। जेणु सेमानक निमंते निवेदन करिया पाई से नित्य जीवित। बहुत सुंदर कथा एठारे लेखा अछि। जेउ माने एठारे आपण भी अछंती मु भी अछंती आमर साही पड़ोशी भी अछंती ए पृथ्वी रे जेते लोक अछंती समस्ते
ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହା ଦ୍ୱାରା? କାରଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଥ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦ୍ୱାର, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜୀବନ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଗଲା, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିତ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବଳୀକୃତ ହେଲେ ସତ କଥା, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସତ କଥା, ମାତ୍ର ମରଣରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ ନାହିଁ। ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିକି ଉଠିଲେ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ। ସେ ଜୀବିତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସର୍ବତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଅସୀମ ଅଟେ। ଏଇଟା ଆମମାନେ ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଲେଖାଗଲା ବାକ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାପ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ସେଥିରେ ସେତୁ ସାଜିବା ପାଇଁ ବା ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାର ସ୍ତରରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ ଧାର୍ମିକ, ସେ ନିଷ୍ପାପ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ପାପର କୌଣସି ଲେଶ ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ନିର୍ଦାଗ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାପଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ କାଲବରୀରେ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ବଳି ରୂପେ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଝିରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ହାତ ପ୍ରସାରିକି ସେ କଥା କହିଲେ, ହେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଧରୁଅଛି ଏବଂ ଆର ହାତରେ ପବିତ୍ର ଧାର୍ମିକ ନ୍ୟାୟବାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧରୁଅଛି। ତୁମ ଉଭୟଙ୍କୁ ମୋର କୃଷୀୟ ବଳିଦାନରେ, ମୃତ୍ୟୁରେ ତୁମ ଉଭୟଙ୍କୁ ସମ୍ମିଳିତ କରୁଅଛି। ଅତଏବ ତୁମେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେଇଯିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେହି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଦା ଆମ ପାଇଁ ବିନତି କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଯେଉଁ ଯାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାଜକୀୟ ସେବା କରନ୍ତି, ତାହା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଥରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ମାତ୍ର ଅନନ୍ତ କାଳ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଉଥିବା ପରିତ୍ରାଣ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବୋତ ଅଟେ। ସେଥିରେ କିଛି ହିଁ ଉଣା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ପାପରୁ ମନ ଫେରାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ଅଧା ପାପ କ୍ଷମା କରି ଅଧା ପାପ ଆସନ୍ତାକାଲି କ୍ଷମା କରିବେ, ସେମିତି ସେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ସବୁ ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ନିଖୁନ୍ତ ରକ୍ତ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ, ଆମମାନେ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଆମମାନେ ପାପର ବନ୍ଧନରୁ, ବିନାଶର ବନ୍ଧନରୁ, ଅଭିଶାପର ବନ୍ଧନରୁ, ନରକ ଏବଂ ଶୟତାନର ବନ୍ଧନରୁ, ସାଂସାରିକ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ଆମମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ହେଇଯାଉ, ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ବାଣୀ ଅଟେ, ନିଶ୍ଚୟତାର ବାଣୀ ଅଟେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।
କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିକି ଉଠି ଆଜି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କେବେ ବି ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରାଇ ଆଣେ। ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। ତାହାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଆଉ ଦୂରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ, ୟୁ ଟର୍ନ କରନ୍ତୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ। କୌଣସି ପାପୀ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯାଇନାହିଁ ଯିଏକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ କେବେ ବି ଫେରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ବି ଭରସା ଅଛି, ଆଜି ବି ଆଶା ଅଛି, ଆଜି ବି ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି କ'ଣ ଫେରି ଆସିବେ କି? ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଉଥିବା ପରିତ୍ରାଣକୁ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କି? ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଉ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା କେହି ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସର୍ବୋତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସୁଅଛୁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେତେ ଜଣ ଏହି ସମୟରେ ତୁମଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେହି ନମ୍ରତାର ସମର୍ପଣ, ସେହି ସରଳ ସମର୍ପଣକୁ ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କର। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣିଲେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ୟଜ୍ୟୋତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ତେବେ ଆମକୁ ଏହି ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବା ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଠିକଣା ହେଲା ସତ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 89, କଟକ 753001। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଠିକ୍ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହର ଏଇ ଦିନ, ଏଇ ସମୟ। ନମସ୍କାର।